नमस्कार दर्शक बंधु जीवन दर्शन कार्यक्रम यही अध्याय स्वागत जनाऊँ आपण को मु संयुक्ता। दर्शक बंधु जीवन में मनीष पांचटी गहना धारण करिया उचित। प्रथमटी है ओठरे सत्य, कंठरे प्रार्थना, आखिरे दया, हृदय करुणा एवं हाथरे दान। तेबे दर्शक बंधु आमर जड़े दर्शक लिखिंट कर्म आउ तार कर्मफल विषय आम सहित अच्छा आध्यात्मिक गुरु डॉक्टर तपन कुमार दास। आसतु पाखर पचारि बुझी नेवा कर्म आउ कर्मफल ए विषय आमर जड़े दर्शक जानवा चाहिए। प्रकृत में कर्म आमे जोटा करिथाउ सेटा पूर्व जन्मर कर्म को नहीं वर्तमान आमे प्रेरणा पाई थाउ करबा को ना वर्तमान कर्म कले सेटा आगामी जन्म पई तार कार्यकरी हबो। ए विषय जानवा चाहिए आपण आध्यात्मिक गुरु कहंतु टिके। कर्मर गति अत्यंत गहन अनेक शास्त्र मानक आलोचना करा जायछि जे प्रकृत रे कर्मर गति गहन। तेणु आमको पूर्वजन्म बा जोटा को आमे कहूचे प्रारब्ध कर्म फल एवं ए जन्मर कर्म से भितरे आमे जदि गोटे लिंक पकेबा ताले आमको प्रथमे पुनर्जन्म को मानिबा को पड़िबो जे आमर ए जो जन्म आमको मिलिछि ए मानव शरीर कहंतु बा जेकोसी जोनि रे आमको ए जो जन्म मिलिछि सेटा गोटे निरंतर प्रक्रिया एवं गोटे जन्मरू आउ गोटे जन्म को आमर कर्म फल कहतु बा आमर जो उपलब्धि कहतु से गुड़िक ट्रांसफर होटा आमको मानने को पड़ो। किंतु ता पूर्वर आमको प्रथमे कर्म स्वरूप विषय रे आमे आलोचना करबा दरकार। संसार रे जते कर्म आमे करू प्रकृत रे प्रत्येक मनीष कहतु बा प्रत्येक जीव कहतु किछि ना किछि कर्म ताकू करबा पई बाध्य बा से करबो ही करबो। कारण बिना कर्म रे ये पृथ्वी रे केही भी जीवन धारण करि परिबे नाही। फल रे अनेक समय रे आम मन रे प्रश्न आसे जे आमे जो कर्म करूचे प्रकृत रे सेटा सब बेला आमे सुकर्म करूचे ना आम द्वारा किछि कुकर्म मध्य ही जाउची। जदि सुकर्म होउची ताले आमे तार शुभ फल पाइबा एवं जदि कुकर्म होउची ताले आमे तार निश्चित भाव में खराब फल पाइबा बा कर्म फल खराब आमर हम। हिंदू धर्म मत अनुसार आमे निश्चित भाव में पुनर्जन्म को विश्वास करूँ एवं ए जन्मर प्रत्येक कर्मर फल किछि परिमाण रे आमे ए जन्म रे भोग करूँ एवं आउ किछि कर्मर फल आमे निश्चित भाव में पर जन्म पाई साइति रखू बा पर जन्म रे आमको से फल गुड़िक मिले। तेणु निश्चित भाव में पूर्व जन्मर कर्म आमको ए जन्म रे किछि परिमाण रे प्रभावित करे। गीतारे अछि कर्मिण बाधिकारस्तु माँ फलेषु कदाचन। ए कथार केते दूर सत्यता अछि? गीतारे कहिसंती जे कर्म करि जा फल उपरे आशा न रखी। ए कथा उपरे केते दूर सत्यता अछि आपण आम दर्शक मानक बुझाई देबे। प्रकृत रे गीतारे जहाँ लिखा जाइछि जे कर्म उपरे अधिकार अछि फल उपरे तार अधिकार तुमर नाही। इटा गोटे बहुत ब्रॉड सेंस रे भगवान श्री कृष्ण कहिसंती। ता पूर्व आमे आउ टिके सरल भाव में बुझिबा पे चेष्टा करबा। अनेक समय रे किछि कर्म को लेकर विभिन्न प्रकार मत प्रकाश पाए। आमे किछि कर्म को सुकर्म बा शुभ कर्म बोली कहू, पुण्य कर्म बोली कहू एवं आउ किछि कर्म को कुकर्म बा अशुभ कर्म बोली कहि थाउ। प्रकृत रे कर्मर कौनसी क्षमता नाही बा कर्मर कौनसी गोत्र नाही बा कौनसी प्रकार भेद नाही जे कर्म भल कि मंद, शुभ कि अशुभ। हाँ आज्ञा, कौनसी कर्म एमिति नाही जहाँ को आमे सुकर्म कहि परिबा किंबा कौनसी एमिति कर्म नाही जहाँ को आमे कुकर्म कहि परिबा। प्रकृत रे प्रत्येक कर्म स्थल विशेष नहीं
अवस्था नहीं परिस्थिति नहीं एवं करवा लोकर मानसिकता को नहीं सेटा सुकर्म किंबा कुकर्म भाव में परिगणित हुए बा से कर्मटा कुकर्म बा सुकर्म हुए एवं पाप किंबा पुण्य से अनुसार ही प्रदान करे। गोटे उदाहरण नेले आपण बुझीपारे धरतु जीव हत्या होची गोटे खराब काम। आम प्रत्येक शास्त्र रे प्रत्येक धर्म रे आम देखा पाचे बा जाचे जे जीव हत्या होची एक प्रकार पाप कार्य। हिंसा कहतु क्या मारिबा कहतु ये सब गुड़िक पाप कार्य परिगणित हुए। किंतु जदि ये सब पाप कार्य ताले भगवान श्रीकृष्ण महाभारत युद्ध रे अर्जुन को केबे हेले प्ररोचित करि न थांते जे तुमर ज्ञाति कुटुंब जो माने भी तुम सामने रे ठिया होइछंती तुमे ताकू निर्द्वंद रे हत्या कर बध कर। तार कारण होछि जो समय रे युद्ध हेउथिला अर्जुनंकर सेठारे क्षत्रिय कर्म थिला क्षत्रिय धर्म थिला जे से शत्रु को परास्त करिवे बा शत्रु को हत्या करिवे। ठीक से ही भाव में जितेबाला आमर कौन कोर्ट द्वारा जड़े दोषी दंडित होची ताकू फांसी दंड दंड दि जाऊँगी से जो लोकटी तार फांसी दौची जल्लाहात जाकू कहते सी जितेबाला से कर्मटी करुच्ची सेठी आज्ञा ताकू मनीष हत्या दोष लगभनी तार कारण होची सी सेठी तार कर्तव्य करुच्ची। तेणु प्रकृतर पक्षे कर्मर कौन विभेद नहीं जे यहाँ भल कर्म बा यहाँ खराब कर्म सेटा विभिन्न प्रकार परिस्थिति समय एवं मानसिकता नहीं स्थिर हुए जे प्रकृत सेटा पाप कार्य ना पुण्य कार्य। धन्यवाद। खूब सुंदर भाव में आपण कर्मण बाधिकारस्तु महाफल सुखदर्शन बुझाइले जल्लाद पाखर आरंभ कर फांसी पर्यंत। तेबे कथारे अच्छी पितामाता सुकृतर पुत्र हुए सुखी यही कथार केतेक यथार्थता अच्छी। प्रकृत में कौन पितामाता कर्म जो पिला माने खुशी रुहंती ना पिला माने निजर कर्म जो आग को बढ़ी चलती से विषय आम दर्शक मान बुझे। शुणु पितामाता स्वीकृत पुत्र हुए सुखी यहाँ तो अनेक जगह वर्णना करा जाइछे किंतु आमे जदि प्रकृत जिनस को तथ्य को आमे आलोचना को नबा ताले एठी समस्ते निज पाई ही दायी। प्रत्येक व्यक्ति निज पाई ही दायी कहीं ना जितेबाला दस्यु रत्नाकर चोरी करुला बा लोक मान मारुला से नारद जाकि पहुँचिकी पचारे अरे तुम ये पाप कार्य कहीं करुच से कहले आज्ञा मो परिवार प्रतिपोषण करुच्ची। हाँ तो नारद कहले ठीक अच्छे तुम जाओ परिवार में पचार देकर आस जे ये जो पाप कर्म गुड़िक करुच से भाग कौन ने कि तुम स्त्री आ पिला माने। तो जितेबाला स्त्री की जाकि से पचारा से स्त्री कहले जे मु कहीं नेबी मु हूँ तुम अर्धांगिनी यहाँ तुम कर्तव्य मत भरण पोषण करवा तुम्हें पाप करी आण कि पुण्य करी आण मु मो कर्म करुच्ची परिवार अन्यान्य कर्म मु करुच्ची तेणु तुम दायित्व मत प्रतिपोषण कर तेणु से तुम मोर किसी जाए आस ना तुम्हें पाप करी आणुच कि पुण्य करी आणुच से एका कथा पुओ कही एवं अनेक जगह कहुई डाहाण हाथर पाप बाँ हाथ नहीं। तेणु से दृष्टि आमे जदि धरी नबा जे पितामाता स्वीकृत पुओ को विशेष किसी लाभ हबार नाही किंतु एठी अन्य अर्थ में आम देखिपर जे प्रकृत में जो पितामाता माने भल कार्य करती तांकर पिला माने पुओ हंतु बा झील हंतु से माने सुखरे प्रकृत में रुहंती केमिति एटा तो गोटे द्वंद्वात्मक कथा ही गला। तार कारण होची सपोज जड़े मनीष बहुत भल कार्य करुची एवं ता पिला माने जदि भलरे न रहिबे ताहले ताकू मात्राधिक दुख हम बा कष्ट हम तेणु सी जेहेतु भल कार्य करुच्ची ताकू भल फल मिलूची जे ता पिला माने जत उन्नति करुछंती ताकू देखिक से खुशी होची एवं आनंद होची। एठी पिलांकर कथा किछि नाही जदि पिला माने दुखरे रहिबे ताहले याकू ही दुख हबो कष्ट हबो तेणु यार जो भल कर्म अच्छी से कर्मर फल किछि मिलिबनी से दृष्टि ही इनडायरेक्टली पिला माने सुखरे रहंती किंतु प्रकृत पक्षे पिला माने सुख रहिबार मुख्य कारण होची जो लोक निज जीवन काल में बहुत भल कार्य करे सीए सुखरे रहिबा पई से सब कार्य घटित हुए। चमत्कार खूब सुंदर भाव में आपण दस्यु रत्नाकर गपटे भी शुणाइले किंतु एठी कथा आसुची जे जो पिला माने
ଭଲ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ଫଳ ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଏ ବା କଥାରେ ବି ଅଛି, ପଣ୍ଡିତ ପୁଅ ମୂର୍ଖ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ତା କର୍ମଫଳ ଯୋଗୁଁ, ନା ତା ବାପା ପଣ୍ଡିତ ହେଇଗଲାରୁ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆଉ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ନ କରି ବାପାଙ୍କର ନାଁରେ ସେ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୂର୍ଖ ହୁଏ। ଏଇ ଯେଉଁ କଥାବାଣୀ ଅଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ଯଥାର୍ଥ କି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରସଙ୍ଗ। କାହିଁକି ନା ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବାପ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାପା ମା' ମାନେ ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ ଥାନ୍ତି ବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେକ୍ଟରରେ ବହୁତ ଉପରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ସକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି, ଏମିତି କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ସାଧାରଣରେ ଆମର ସେମାନଙ୍କ ଉପରୁ ବହୁତ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଅଧିକ ଥାଏ। ତେଣୁ ଜଣେ ଧରନ୍ତୁ ଲୋକ ତା ଜୀବନରେ ବହୁତ ଶୀର୍ଷକୁ ଉଠିଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ସମାଜରେ ଦେଖନ୍ତି ତାକୁ ଏବଂ ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ତା ପିଲାଟା ମଧ୍ୟ ତାଠାରୁ ଉପରକୁ ଯିବା ଉଚିତ ବା ତାଙ୍କରି ସମକକ୍ଷ ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସମାଜରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଲେବୁଲକୁ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିବେ। ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ, ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଉପରକୁ ଥାଆନ୍ତି ବା ଯେଉଁଠି ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ କମ୍ପାରେଟିଭଲି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଦେଖିବେ, ମୋତେ ଲାଗୁନି ଯେ ସେମିତି ହେଇଥିବ ଯେ ସବୁ ପଣ୍ଡିତ ପୁଅମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ମୂର୍ଖ ହେଇଥିବେ, ସେମିତି କଥା ନାହିଁ। ହଁ, ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଯେହେତୁ ବାପା ମା' ମାନେ ବହୁତ ଉପର ସ୍ତରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରିବାରକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରନ୍ତିନି, କିମ୍ବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଖୁବ୍ ପିଲାବେଳୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଧାରଣା ଜନ୍ମିଯାଏ ଯେ ମୋ ବାପା ମା' ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶୀଳ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବା ଏତେ ପଇସା ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ କିଛି ଜିନିଷକୁ ସିରିୟସଲି ନେବି ନାହିଁ ବା ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଚଳିଯିବ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ବେଳେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କ୍ରାଇମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଇନଭଲ୍ଭ ହୋଇଯାନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତିନି, ଏସବୁ କାମ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତା ଦେହରୁ କିଛି ପରିମାଣର ପିଲା ଉପରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତିନି ବା ଜୀବନରେ ବିଫଳ ହୋଇଯାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା'ର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସବୁ ପିଲା ସେମିତି ହୁଅନ୍ତି। ଏଇଟା ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ପିତାମାତାଙ୍କ ଉପରେ ବି ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ କହିଲେ। ତ ସୁକର୍ମ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ତ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କର୍ମରେ ମାତିଥାଉ। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜୀବ ଜଗତ ଏ ସ୍ରଷ୍ଟାରେ, ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର କର୍ମରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଜଣେ ବା 99% ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜର ଭଲ କାମରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଜଣେ ଅଧେ ସେମାନେ କୁକର୍ମରେ ମାତନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଚୋରି କରିବା, ହତ୍ୟା କରିବା, ଏଇସବୁ କାମରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସୁକର୍ମ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛୁ? ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସୁକର୍ମ ଆଉ କୁକର୍ମ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ଯେଉଁଟା ନିଜ ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସମାଜର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ସୁଖ ପ୍ରଦାନକାରୀ ବା ସୁବିଧା କରୁଛି, ସେଇଟା ସୁକର୍ମ। ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଉଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ଖରାପ ୱେରେ, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁକର୍ମ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ତା ଉପରେ ବେଶୀ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରୁ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଯେମିତି ପ୍ରଥମରୁ କହି ଆସିଛି, କର୍ମରେ କୌଣସି ବି ବିଭାଗକରଣ ନାହିଁ। ସୁକର୍ମ କିମ୍ବା କୁକର୍ମର କୌଣସି ଉପାୟ ହିଁ ନାହିଁ। ମଣିଷ କାହାକୁ ଭଲ କରିବ ବା କାହାକୁ ପାପ କରିବ ବା ପୁଣ୍ୟ କରିବ। ତାର କାରଣ ହେଲା, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏମିତି କହୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗାରେ କୁହେ ଯେ ମଣିଷ ହେଉଛି ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ତାର କର୍ମ କରିବାର କୌଣସି ନିଜର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସେ ଯାହା ଚାହିଁଲେ କରିଦେବ। କୁହାଯାଏ ଦୈବ ଦୌଡ଼ି ମଣିଷ ଗାଇ। ଭଗବାନ ଯେମିତି ଭାବରେ ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ସେମିତି କାମ କରୁ। ତେଣୁ ମଣିଷର ସେ କ୍ଷମତା ବି ନାହିଁ ଯେ ସିଏ ତା ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରିପାରିବ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆମେ ନେବା, ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଜଣେ ଲୋକକୁ ମାରିଲା, ଜୀବନରେ ମାରିଦେଲା। ଯେଉଁ ଲୋକଟି ମଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ମାରିଲା, ଯିଏ ମାରିଲା ଆମେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଖି ମୁଜିକିରି କହିଦେବା ଯେ ଏ ଲୋକଟି ପାପ କାମ କରିଛି, କୁକର୍ମ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଅମର। ଯଦି ଆତ୍ମା ଅମର, ତାହେଲେ ମାରିଲା କିଏ, ମଲା କିଏ? ଉପାୟ ଅଛି କି କାହାକୁ ମାରିବାର? ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ମାରିଲା, ତାହେଲେ ତାର ପାପ କେମିତି ଆସିଲା? ଏକ ପଏଣ୍ଟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଆମେ କହୁଛେ ଭଗବାନ ଯାହା କରାଉଛନ୍ତି ଆମେ କରିଦେଲେ।
तेणु पापर प्रश्न ही नहीं कौटी। भल कर्म क्षेत्र में मध्य सेही एका नियम लागू। आपण जिते भल काम करंतु आपण कौन कले आपण निमित्त होकर कले आपण चाहिए भी करें ना ताहले कौन पाप पुण्य किसी ना अच्छी आज्ञा केमिति अच्छी देखंतु मु चाहिए गोटे लोक को मारी पारिबी नाही जिते चेष्टा कले मध्य मारी पारिबी नाही जदि तार मरिबार नाही एवं जदि भी मारिदेली तथापि भी से मरिब नाही कारण आत्मा अच्छी रखे हरि मारे के एवं आत्मा भी अमर कहीं मारी भी पारिबेनी काहा किंतु मु मारिबा पूर्वरु प्रथमे मो मनरे चिंता कली जे मु अमुक लोक को मारिबी जेतेबेले मु ताकू मनरे चिंता कली सेतेबेले एक्चुअली मु ताकू मनरे मारिदेली जदिओ मोर मारिबार क्षमता नाही किंतु मु मनरे जेहेतु चिंता कली ताकू मारिबी बोली तेणु मु ताकू मनरे ही मारिली एवं सेईटा मोर पाप हैला जेकोसी कर्म आपण देखो सेटा डिपेंड करुच्ची आपणकर भावना उपरे जे प्रकृति में आपण कौन भाविक जाउछंती मु से लोक को मारिदेवी ता पाखे बहुत पैसा अच्छी मत से बहुत पैसा दरकार मु ताकू मारिक आनी मत सी खराब करी कहितला तेणु मु ताकू प्रतिशोध परायण होकर मारिदेवी प्रकृति में आपण मारू नांती किंतु जो भावना रे मारिदेले से भावना रे मारिबा ही पाप लागिला अन्यथा मारिबार क्षमता आपणकर नाही मारिले मध्य पाप लागिबार भी नाही किंतु भावना रे जेहेतु मारुछंती जेमिति कथारे अछि मन जणे पाप मा जणे बाप बस गुरु मोर गोटे एठी प्रश्न मन को आसुची जे जी कुकर्म करूची आम समाज रे साधु संत बा आमर भारत वर्ष होची धर्मर देश तो से माने पाखक जाई किछि प्रायश्चित करा जाउची ए प्रायश्चित द्वारा से कर्म करथिबा लोकर तार सद्बुद्धि जात होउची बा ता कर्मरु से निवृत्त होउची कि हाँ निश्चित भाव में प्रायश्चित जो खराब काम आम करुचे जितेबाला भी आम द्वारा किसी खराब कर्म होउची बोली आम अनुभव करुचे सेतबेले प्रायश्चितर आवश्यकता निहाती रही तार कारण होउची जेमती मु आपनकु गोटे कथा कहली जे आम मानसिक भाव में पाप करुचे सब बेले आज्ञा मन रखु गोटे कथा आम जदि किसी खराब काम करुचे जेतिकी पाप दब आम सेटा को भाविले मध्य सेतिकी पाप दब एटा हूँ मूल तत्व प्रकृति में आम खराब काम कि भल काम किसी करें ना आम हाथ में भी ना ये सब विधि निर्देशित जहाँ कर्म हम केवल आम हाथ में गोटे जिनस को भगवान देते सी हूँ आम भावना आम चिंताधारा तेणु आम जो चिंतार जन को मारुचे चिंतार जनक प्रति असदाचरण करुचे चिंतार जन को आम किसी खराब ये पकाउचे ताले निश्चित भाव में आमको से पाप लगे तेणु से पाप को खंडन करने आमको प्रायश्चित आवश्यकता रही प्रायश्चित एमती खाली नुहे जे मु किछि गोटे क्या दान करदेवी कौटी जाकि किसी पूजा करदेवी तार मूल लक्ष्य हूँ मु मानसिक भाव में निजक बुझेबी जे ना ये कम मोर करार नाला ये चिंता मो मन में आनबार नाला तार अर्थ नुहे जे मु आज गोटे काम कली और प्रायश्चित करदेली और मन मन पुणी बसिक से चिंता कली से भाया कर्म करने गली कारण कर्म जितेबाला आम करुचे किसी चिंता करुचे धरी नियंतु गोटे पशुबध आप करें चलिकी गला 1000 पिपड़ी मरी जाऊँ गोटे चकटी होकर किंतु से पाप कौन आमको लगुच कारण आमर इंटेंशन ना पाप करार आमर इंटेंशन ना मारिबार सबूर पाप पुण्यर मूल जिनस हूँ मन भावना तेणु जो प्रायश्चित करुचे से भावनार गोटे परिवर्तन आणुचे एवं भविष्यत निजक संजत करुचे जे ना ये भावना आसवा ये कर्म करवा निश्चित भाव में गोटे खराब कथा सामाजिक व्यवस्था यहाँ खराब करेब एवं मोर जो शरीर अच्छी मन अच्छी बा जो जीवन अच्छी से कुप्रभाव पकेब तेणु प्रायश्चित करवाटा निहाती आवश्यक एवं जितेबाला भी प्रायश्चित आप करते जो मानसिक अशांति रही जो ग्लानि रही ये खराब कामटा कर अनेक अंश दूर हो पारे। धन्यवाद कथार अच्छी मुझे कथार जहाँ बुझे मनरे आसु मो भल भावना यही कथार जो मन भितर जो भल भावनाटा आसब तेबे आम उन्नति करिपरिबा तेबे आपण कहतु जिते जो गरीब बा दरिद्र लोक मैंने खाइबा को पीवा को न पाई अनाहार रहउचंती बा से माने किछि कुकर्म करने को पछौ नाहंती केवल पेट पाई नाट अच्छी ए कथा कह जाउची सब बेले जहाँ को भोक करुथिबो सी धर्म किंबा कर्म विषय तार किछि
କିଛି ତାର ମନ ମାନିବନି, ସେ ଯାହା ବି ନାହିଁ କିଛି କରିବାକୁ ପଛେଇ ଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ କୁକର୍ମ ନ କରି ସୁକର୍ମ କରିବାକୁ କହିପାରିବା? ନାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବୋଲି ଖାଲି ନୁହେଁ, କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଲୋକଙ୍କୁ ବା ଗୋଟେ ସେକ୍ଟରର ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦାରିଦ୍ରତା ଅଛି ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସାଧନ ସବୁ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ସେଇମାନେ ସେଇ ଗରିବରେ ଯେଉଁମାନେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କେବଳ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କଥା। କାହିଁକି ନା କର୍ମଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ସାଧନ ଅଛି, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ତା ଉପରେ ସେତିକି ଡିପେଣ୍ଡ କରେନି ଯେତିକି ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକତା ଉପରେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନେ କୋଟିପତି ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ କୋଟିପତି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳନ୍ତି। କିଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ ବା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସାଧାରଣ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କିଛି ପଇସା ପାଇଁ ବା କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏଭଳି କର୍ମ କରନ୍ତି ବା ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହୁଅନ୍ତି ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ବି ପରିକଳ୍ପନା କରିପାରିବା ନାହିଁ ବା ଆମ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ପରିକଳ୍ପନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହିଦେଉଛେ ଯେ କେବଳ ଦରିଦ୍ରତାରେ ରହିକରି ଜଣେ ପାପ କରିଦେଉଛି ବା ଖରାପ କାମ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୁଲ କଥା। ଏଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆମର ମାନସିକତା ଉପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଉନି ବା ତାର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ସେମିତି ବହୁତ କମ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଥାଏ, ଏବଂ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତାହେଲେ ଭଲ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 99% ବି କୁହନ୍ତୁ ବା ଆହୁରି ବେଶୀ କଣ୍ଡିସନରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସାଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ନିହାତି ଯେଉଁ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯେମିତିକି କହିଲେ ଖାଦ୍ୟ, ବାୟୁ, ଏସବୁର ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସିଏ ଯୋଗାଡ଼ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିପାରିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କୁକର୍ମ କହୁଛେ ତାକୁ ନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଭଳି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆସୁଛି ଯେଉଁଠିକି ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ହିଁ ନାହିଁ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିହାତି କରିବା ଦରକାର, ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗାରେ ସେଇଟା କରାଯାଇଛି, ନିଜକୁ ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରମାଦ ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶିରଚ୍ଛେଦ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ, ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେଠି ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି ଯେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଖରାପ କାମ ବା ପାପ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଛୁଟ ମିଳିଗଲା ଆମକୁ, ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆଉ କୌଣସି ବାଟ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ଉପରକୁ ପଡ଼ୁଛି ବା ଆଉ କିଛି ବାଟ ହିଁ ଦିଶୁନି କିଛି କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି କିଛି କର୍ମ କରୁଛେ ଯେଉଁଟା ଆମ ମନକୁ ବି ଲାଗୁଛି ଯେ ନା ଏଇଟା କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ତଥାପି ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ମାନେ କ୍ଷମାର ଯୋଗ୍ୟ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଜଣେ ନିଜର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ହତ୍ୟା ବି କରିଦେଉଛି ସେଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏବଂ କୋର୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ନାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା କ'ଣ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଦେଲି, ସେତେବେଳେ କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ମାତ୍ର କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଉଛି ସେତିକି ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଛୁଟ ମିଳିବ ବା ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ପନ୍ଥା ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଧନୀ ହେଉ ବା ଗରିବ ହେଉ, ଆଜ୍ଞା, ଶିକ୍ଷିତ ହେଉ ବା ଅଶିକ୍ଷିତ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମାନସିକତା ହିଁ ସୁକର୍ମ ଏବଂ କୁକର୍ମ କରିଥାଏ। ମାନସିକତା ଯୋଗୁଁ ମଣିଷ ମନରେ ଯାହା ଚିନ୍ତନ କରିବ ତାହା ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ। ତେବେ ଏଇ ମଣିଷ ସୁକର୍ମ କରିବାକୁ କାହିଁକି ଆଗେଇ ଯାଉନାହିଁ? କ'ଣ ତାର ଅଭାବ ରହୁଛି ଯେ ସେ ତା କର୍ମକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରୁନାହିଁ? ସୁକର୍ମ କରିଲେ ଜାଣୁଛି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭଲ କହିବେ ଏବଂ ପରଜନ୍ମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ସାଥିରେ ନେବେ, ତଥାପି ସେ ବେଳେବେଳେ କୁକର୍ମ କରିବାକୁ ପଛଉନାହିଁ। ସୁକର୍ମ କରିବା ଅପେକ୍ଷା କେତେଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଧନୀ ହେଉ ବା ଗରିବ, ସେମାନେ ଯେଉଁ କୁକର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତାର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା ତାର କିଛି ଆଉ କିଛି କଲେ ସେମାନେ ସେଇ କାମରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇପାରିବେ, ସେମିତି କିଛି ପନ୍ଥା ଅଛି କି? ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ସୁକର୍ମ କୁକର୍ମ, ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ବି କିଛି କୁକର୍ମ କରନ୍ତି, ଏପରିକି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଯେଉଁ କୁକର୍ମ କରୁଛେ, ଏ ଯେଉଁ ସଂସାରର ନିୟମଟା ଏଭଳି ଭାବରେ ତିଆରି ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ଫଳ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ମିଳିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଯାହା କୁକର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଫଳ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ମିଳିବ। ଏଠି ବାକି ଖାତା କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତାକୁ ମିଳିବ, କାରଣ ଫିଜିକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ଅଛି, ଟୁ ଏଭ୍ରି ଆକ୍ସନ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅପୋଜିଟ୍ ରିଆକ୍ସନ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହା କର୍ମ ହେଉଛି, ଆକ୍ସନ୍ କିଛି ହେଉଛି, ତାର ରିଆକ୍ସନ୍ଟା ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ମିଳିବ।
ଆପଣ ପଥରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକରି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ପଥର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାନ ଫୋର୍ସରେ ବାଡ଼େଇବ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି କର୍ମ କରୁଛେ ସେ କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ଯାହା ବି ଫଳ ମିଳିବା କଥା ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆମକୁ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଏଇଭଳିଆ କାମ କଲା କାହିଁ ତାକୁ ତ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ତାର ତ କିଛି ହେଲାନି। ଏମିତି ଆମେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଇନସିଡେଣ୍ଟସ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ। କିଛି ଲୋକ ବହୁତ ଖରାପ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତଥାପି ବି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଖରାପ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁନି। ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ ଧାରଣା। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଥରକୁ ବାଡ଼ଉଛେ ପଥର ବି ଆମକୁ ବାଡ଼ଉଛି। ଯେ ପଥର ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ବାଡ଼ଉଛି ଆମ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ବା ଫାଟି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପଥରର କିଛି ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ପଥରକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଫୋର୍ସରେ ମାଡ଼ଟା ହେଇଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କାମ କରୁଛେ ବା କିଛି ଖରାପ କାମ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି। ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କିଛି ଖରାପ କାମ କଲି, ତାହେଲେ ସେ ଦିନ ସାରା ହେଉ ବା ତା'ର କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ମନ ଅଶାନ୍ତି ହୋଇଯାଉଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ମୋ ଶାରୀରିକ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବୁ ରହିଛି କିଛି ନା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସେଇଟା ବଦଳୁଛି। କିମ୍ବା ମୋ ସରାଉଣ୍ଡିଂରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଖରାପ କାମ କରୁଛି ତା'ର ବ୍ୟାଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହେଉ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ପଥର ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ମାଡ଼ରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ତା'ର କିଛି ନା କିଛି କ୍ଷତି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲେଭେଲରେ ଯେଉଁଟା ଉପରକୁ ଦେଖାଯାଉନି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯେତିକି କର୍ମ କରିକି ଯାଉଛେ, ଯଦି ଖରାପ କର୍ମ କରି ଯାଉଛେ ତାହେଲେ ଆମ ଉପରେ, ଆମ ଜୀବନ ଉପରେ ତା'ର ଖରାପ ଇଫେକ୍ଟ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସିମିଲାରଲି ଭଲ କାମ ଯେତିକି କରୁଛେ ତା'ର ମଧ୍ୟ ଭଲ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଖରାପ ଆଉ ଭଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଛି ଲଢ଼େଇ ଭଳିଆ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ଆମକୁ ଉପରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ କିଛି ହେଉନି। ଯେତେବେଳେ ସେ ବାଲାନ୍ସଟା ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଆମର ଖରାପ ହେଉଛି ଏବଂ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ନାଇଁ ତା'ର ଏଇ କାମ ଯୋଗୁଁ ଏ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା କି ସେ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ଇଫେକ୍ଟ ବା ଫଳ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ହିଁ ମିଳିବ, ସେଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ। ତ କୁକର୍ମ ଆଉ ସୁକର୍ମରେ ପରିବାର, ସମାଜ କିମ୍ବା ଦେଶର କିଛି ପ୍ରଭାବ ଅଛି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ପରିବାର କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଏ? ପରିବାର କହିଲେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ବୁଝାଏ। ବାପା, ମା, ଭାଇ, ଭଉଣୀ ବା ମୁଁ। ଏ ସଂସାରର ମୂଳ ହେଉଛି ମୁଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ ନୁହେଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛେ ମୂଳ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ନେଇକରି ତିଆରି ହେଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ସଂସାର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ନୁହଁ, ଅଲଗା ଅଲଗା ସଂସାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ପରିବାର ତାକୁ ନେଇକରି ଗଠିତ। ତା'ର ବାପା, ତା'ର ମା, ତା'ର ଭାଇ, ତା'ର ଭଉଣୀ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ କଲେକ୍ଟିଭ୍ କର୍ମ, ଜଣ ଜଣଙ୍କର କର୍ମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାଟା ନିହାତି ମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ପରିବାର ଭଳି ଗାଁ, ଗାଁ ପରେ ସହର, ସହର ପରେ ଦେଶ ବା ଜିଲ୍ଲା ସବୁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର କର୍ମ ଏବଂ କର୍ମଫଳ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟିଭଲି ସବୁ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଏବଂ ଆମର ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଲେଭେଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁକର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ କୁକର୍ମ କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନ ଦୁର୍ବିଷହ ହେବ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଗ୍ଲାନିରେ ଭରିଯିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପତନ ହେବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁକର୍ମ ଏବଂ କୁକର୍ମ ବିଷୟରେ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦେଲେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।